آج اگر آپ بھارت کی سیاست کو صرف جلسوں، ٹی وی ڈیبیٹس یا اخبارات کی ہیڈ لائن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ تصویر کا آدھا ہی حصہ دیکھ پائیں گے، کیونکہ اصل جنگ اب سڑکوں کے ساتھ ساتھ موبائل فون کی اسکرینوں پر بھی لڑی جا رہی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں کوکروچ جنتا پارٹی کے نام سے سامنے آنے والی میم کیمپین نے ثابت کر دیا کہ ایک تصویر، ایک جملہ اور چند سیکنڈ کی ویڈیو کروڑوں لوگوں کے ذہن میں وہ اثر چھوڑ سکتی ہے جو گھنٹوں کی پولیٹیکل اسپیچز بھی نہیں چھوڑ پاتی۔ چاہے آپ اس کیمپین سے اتفاق کریں یا نہیں، ایک حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ آج کی پالیٹکس میں میمز صرف تفریح نہیں رہے، بلکہ وہ پبلک اوپینین، پروٹیسٹ اور پولیٹیکل نیریٹو کا اہم ذریعہ بن چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایک سٹائریکل یا ہیومر میم میں ایسی کیا طاقت ہے کہ سرکاریں اس سے پریشان ہو جاتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز اس کے لیے الگ ٹیمیں بناتی ہیں اور دنیا کی بڑی یونیورسٹیاں اس پر ریسرچ کرتی ہیں؟ کیا واقعی ایک میم سرکار نہیں گراتا، لیکن سرکار گرانے والا ماحول ضرور بنا دیتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہم تلاش کریں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میم کا لفظ انٹرنیٹ کی ایجاد نہیں، بلکہ 1976 میں برٹش بایولوجسٹ رچرڈ ڈیکنز نے اپنی مشہور کتاب دی سیلفش جین میں استعمال کیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جسے جین ایک جسم سے دوسرے جسم میں شفٹ ہوتے ہیں، اسی طرح آئیڈیالوجیز بھی ایک انسان سے دوسرے انسان تک شفٹ ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کو میم کا نام دیا۔ یہی کلچر کی وہ یونٹ ہے جو بار بار کاپی یا نقل ہو کر سوسائٹی میں پھیلتی ہے۔ اس وقت شاید خود ڈیکنز نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کا یہ سائنسی نظریہ ایک دن دنیا کی ڈیجیٹل پالیٹکس کی بنیاد بن جائے گا۔ بعد میں اسرائیلی ریسرچر لیمور شیفمین نے اپنی مشہور کتاب میمز ان ڈیجیٹل کلچر میں اس خیال کو مزید آگے بڑھایا۔ ان کے مطابق میم صرف وائرل تصویر یا مزاحیہ پوسٹ کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسا خیال ہے جو ہزاروں لوگ اپنی اپنی زبان، انداز اور کریٹو صلاحیت کے مطابق دوبارہ تیار کرتے ہیں۔ اصل تصویر وہی رہتی ہے، لیکن ہر یوزر اس میں اپنی لوکل پالیٹکس، اپنے کلچر اور اپنے ایکسپیریمنٹس شامل کرتا ہے۔ اس لیے ایک ہی میم بھارت میں ایک معنی رکھتی ہے، مصر میں دوسرا اور امریکہ میں تیسرا۔ یہی وجہ ہے کہ میمز صرف امیجز نہیں بلکہ سوشل ڈائلاگ بن جاتے ہیں۔ آکسفورڈ انٹرنیٹ انسٹیٹیوٹ اور ملٹیپل ڈیجیٹل کمیونیکیشن اسٹڈیز کے مطابق سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ شیئر ہونے والا میٹیریل وہ ہوتا ہے جو شارٹ، ایموشنل ہوتا ہے، آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہوتا ہے اور میم ان تینوں کیریکٹرسٹکس پر پورا اترتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لمبے پولیٹیکل آرٹیکل کے مقابلے میں ایک کامیاب میم کہیں زیادہ تیزی سے لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ آج دنیا میں 5 ارب سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور ان میں سے ایک بڑی تعداد صرف خبر پڑھنے والے نہیں بلکہ خود خبر کو نئی شکل دینے والے بھی ہیں۔ اب خبر صرف نیوز روم میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ لاکھوں موبائل فونوں میں بھی بنتی ہے۔ روسی فلاسفر میخائل یاختن نے برسوں پہلے کارنیول کا نظریہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ بعض اوقات ہنسی پاور کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جاتی ہے، کیونکہ سٹائر، طنز یا سرکاسزم سرکاروں کے گرد قائم دبدبے کو توڑ دیتا ہے۔ پہلے یہی کام اخبارات کے پولیٹیکل کارٹون کرتے تھے، پھر تھیٹر اور مزاحیہ پروگراموں نے کیا، لیکن اب یہی رول میمز ادا کر رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے ایک کارٹونسٹ کی ضرورت ہوتی تھی، اب ایک اسمارٹ فون اور چند منٹ کافی ہیں۔ اگر کوئی میم پبلک کے سینٹیمنٹ کی صحیح ترجمانی کرے تو وہ چند گھنٹوں میں لاکھوں مرتبہ شیئر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے دنیا کی تقریباً ہر بڑی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اب باقاعدہ ڈیجیٹل وار روم موجود ہیں، جہاں صرف اسپیچز اور پوسٹر نہیں بلکہ میمز، شارٹس اور ریلز، ویڈیوز اور سوشل میڈیا کیمپین بھی تیار کی جاتی ہیں۔
अमेरिका में 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद होने वाली एक रिसर्च जिनमें MIT, जर्नल ऑफ कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन और दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट शामिल हैं, उस नतीजे पर पहुंची कि पॉलिटिकल मीम्स वोटरों के जहन में उम्मीदवारों की परमानेंट इमेज बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाल हों, उनके बोलने का अंदाज हो या हिलरी क्लिंटन के ईमेल्स का मामला, लाखों लोगों ने उन्हें खबरों से ज़्यादा मीम्स के ज़रिया याद रखा। इससे एक नई रियलिटी सामने आई कि मॉडर्न पॉलिटिक्स में फैक्ट्स से पहले परसेप्शन पहुंचता है और परसेप्शन बनाने का सबसे तेज ज़रिया मीम बन चुका है। यही ट्रेंड आज भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों में नजर आ रहा है, जहां पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर और मुखालिफ सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं देते बल्कि एक दूसरे के खिलाफ मीम्स की पूरी जंग चलाते हैं। सवाल ये नहीं कि कौन सा मीम दुरुस्त है और कौन सा गलत, बल्कि सवाल यह है कि पब्लिक के जहन में कौन सा मीम जगह बना लेता है। यही वजह है कि बाज़ एक्सपर्ट्स मीम्स को इमोशनल जर्नलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये एनालिसिस से ज़्यादा सेंटिमेंट्स शिफ्ट करते हैं। लेकिन इस ताकत का एक ख़तरनाक एस्पेक्ट भी है। मीम उलझे हुए पॉलिटिकल इशू को चंद अल्फाज में समेट देता है। उससे मैसेज तो बहुत तेज़ी से फैलता है, मगर अक्सर उसका कॉन्टेक्स्ट गायब हो जाता है। इसलिए रॉयटर्स इंस्टीट्यूट और दूसरे मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बार बार खबरदार करते हैं कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले मज़ाहिया कंटेंट को हमेशा क्रिटिकल नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि यही फॉर्मेट गलत मालूमात, फेक इंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने वाले नैरेटिव के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी तरफ यही मीम्स नौजवानों, स्टूडेंट्स और आम शहरियों को एस्पिरेशन का वो प्लेटफॉर्म भी देते हैं जो शायद उन्हें कभी ट्रेडिशनल मीडिया में न मिलता। एक स्टूडेंट, एक दुकानदार, एक जर्नलिस्ट या एक घरेलू औरत, सब एक ही तस्वीर के जरिया लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। शायद यही वजह है कि मॉडर्न ज़माने के कई रिसर्चर्स मीम्स को डिजिटल प्रोटेस्ट की सबसे सस्ती, तेज रफ्तार और इफेक्टिव ज़बान करार देते हैं। न जलसा करना ज़रूरी, न स्टेज लगाना, न इश्तिहार ख़रीदना, सिर्फ एक ख्याल, एक तस्वीर और एक स्मार्टफोन काफ़ी होता है। लेकिन क्या रियली सिर्फ एक मीम हिस्ट्री बदल सकता है? क्या सिर्फ हंसी किसी सरकार को बेचैन कर सकती है? अगर जवाब नहीं है तो फिर इजिप्ट यानी मिस्र, ट्यूनिस, अमेरिका, हांगकांग, ईरान और दूसरे कई मुल्कों में सरकारें मीम से खौफजदा क्यों दिखाई देती हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सरकास्टिक इमेज या मीम पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का सिंबल बन गई? यही वो कहानी है जिसे हम अगले हिस्से में खोलेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि किस तरह अरब दुनिया से लेकर अमेरिका तक मीम्स ने सिर्फ लोगों को हंसाया नहीं, बल्कि प्रोटेस्ट, इनकलाब और पॉलिटिकल चेंजेस की ज़बान भी बदल दी। आज भारतीय एक्टर शेखर सुमन का प्रोग्राम शेखर सुमन टुनाइट यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, जिसमें वो मुल्क की पॉलिटिक्स पर अपने ह्यूमर से कमेंट करते हैं और वो काफ़ी पॉपुलर हैं। ऐसा प्रोग्राम शुरू करने वाले भारत के वो शायद पहले एक्टर और क्रिएटर होंगे। आज की स्टैंड अप कॉमेडी से बहुत पहले, कोई 20 साल पहले भी उसी तरह के प्रोग्राम प्रेजेंट और प्रोड्यूस करते थे और अब दोबारा वो सोशल मीडिया पर छा चुके हैं। अपने बेबाक सरकास्टिक प्रोग्राम की वजह से वो और उनके साथी सरकार के निशाने पर भी हैं। मिस्र के मशहूर एक्टिविस्ट और राइटर वायल गुनैम ने एक बार कहा था कि अगर आप किसी सोसाइटी या समाज को आज़ाद करना चाहते हैं तो उसे इंटरनेट दे दीजिए। ये जुमला सिर्फ इमोशनल नारा नहीं था, बल्कि एक ऐसे शख्स का एक्सपीरियंस था जिसने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह फेसबुक की एक पोस्ट लाखों लोगों को सड़कों पर ले आई।
لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب لوگ سڑکوں پر نکلے تو ان کے ہاتھوں میں صرف پلے کارڈز نہیں تھے، بلکہ ان کے موبائل فونز میں ہزاروں میمز، طنزیہ تصویریں اور مزاحیہ ویڈیوز بھی تھیں۔ عرب دنیا میں پولیٹیکل ہیومر پہلے بھی موجود تھا۔ اخبارات میں کارٹون بنتے تھے، ٹی وی پر مزاحیہ پروگرام نشر ہوتے تھے، مگر انٹرنیٹ نے پہلی بار عام شہری کو کارٹونسٹ، ایڈیٹر اور پبلشر بنا دیا۔ مصر کے انقلاب کے بعد اصحابی سرکازم سوسائٹی جیسے پیجز کروڑوں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ ابتدا میں یہ صرف مزاحیہ پیجز سمجھے جاتے تھے، لیکن جلد ہی یہ پبلک اوپینین کے ان آفیشیل پلیٹ فارم بن گئے، جہاں لوگ سرکار، اپوزیشن، فوج، میڈیا اور سوسائٹی یا سماج پر کھل کر طنز کرنے لگے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان پیجز پر آنے والے بہت سے نوجوان کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ممبر نہیں رہے، مگر ایک تصویر یا ایک جملے کے ذریعہ وہ پولیٹیکل ڈیبیٹ کا حصہ بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ریسرچرز نے انہیں ڈیجیٹل پبلک اسفیئر کی نئی جگہ قرار دیا۔ امریکہ کی پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹس مسلسل یہ بتاتی ہیں کہ نوجوان نسل کے لیے سوشل میڈیا اب پولیٹیکل انفارمیشن کا سب سے اہم ذریعہ بنتا جا رہا ہے، اور مختصر، ویژول اور ہیومرس کنٹینٹ اس میں سب سے زیادہ توجہ حاصل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2016 کے امریکی پریزیڈنشل الیکشنز کو بہت سے ایکسپرٹس نے پہلا میم الیکشن بھی کہا۔ اس الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلیری کلنٹن کے بارے میں لاکھوں میمز بنائے گئے۔ بعض اسٹڈیز کے مطابق الیکشن کیمپین کے دوران فیس بک، ریڈٹ اور ایکس جیسے پلیٹ فارموں پر پولیٹیکل میمز کی تعداد کروڑوں میں پہنچ گئی۔ آکسفورڈ انٹرنیٹ انسٹیٹیوٹ نے اپنی ریسرچ میں بتایا کہ ماڈرن الیکشن کیمپین میں آن لائن ویژول کنٹینٹ ووٹروں کے ذہنی تاثر پر گہرا اثر ڈالتا ہے، کیونکہ انسانی دماغ امیج کو الفاظ کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیزی سے یاد رکھتا ہے۔ ایکسپرٹس سائیکالوجی کے ایکسپرٹس کا اندازہ ہے کہ انسان کا دماغ تصویروں، فوٹوز یا امیجز کو ملی سیکنڈز میں پہچان لیتا ہے۔ اسی لیے ایک کامیاب میم کئی پیجز پر لکھے گئے مضمون سے زیادہ دیر تک یاد رہ سکتا ہے۔ یہی وہ سائیکولوجیکل پاور ہے جس نے میمز کو پولیٹیکل ویپن بنا دیا۔ اس کے بعد ہانگ کانگ کی پرو ڈیموکریسی موومنٹ آئی، جہاں پروٹیسٹ کرنے والوں نے صرف نعروں پر ڈیپینڈنس نہیں کیا، بلکہ پیپر دی فراگ سمیت مختلف سمبولک کریکٹرز اور لوکل میمز کو پروٹیسٹ کی زبان بنا دیا۔ ایران میں ویمن لائف فریڈم موومنٹ کے دوران بھی نوجوانوں نے پابندیوں کے باوجود میمز، شارٹ ویڈیوز، ریلز اور کریٹیو پوسٹ کے ذریعہ اپنی بات دنیا تک پہنچائی۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد بھی سوشل میڈیا پر ہزاروں مزاحیہ پوسٹ نے فوجی لیڈرشپ کا مذاق اڑایا اور خوف کے ماحول کو چیلنج کیا۔ یوکرین کی جنگ میں بھی دونوں فریقوں نے میمز کو سائیکولوجیکل وارفیئر کے ایک حصے کے طور پر استعمال کیا۔ یعنی آج میم صرف ہنسانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ معلومات، پروپیگنڈا، ریزسٹنس اور سائیکولوجیکل وار کا بھی ایک بہت ہی ایفیکٹو ویپن بن چکا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر میمز اتنے طاقتور ہیں تو کیا وہ واقعی سرکاروں کو گرا دیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب زیادہ تر ریسرچر نہیں میں دیتے ہیں۔ جانی مانی ترک ریسرچر زینب توفیقچی اپنی کتاب ٹویٹر اینڈ ٹیئر گیس میں لکھتی ہیں کہ سوشل میڈیا پروٹیسٹ کو تیزی سے آرگنائز ضرور کر سکتا ہے، مگر صرف ڈیجیٹل ایکٹیویٹی کبھی بھی مضبوط آرگنائزیشن، لیڈرشپ اور گراؤنڈ اسٹریٹجی کا الٹرنیٹیو نہیں بن سکتی۔ یہی فرق ہے کاکروچ جنتا پارٹی کی دھرمیندر پردھان کے خلاف مہم اور کانگریس کی چھاتروں کی گونج میں۔ خیال رکھیے گا، اسی خیال کو بعض ایکسپرٹس سلیکٹیوزم نہیں سلیکٹیوزم کہتے ہیں، یعنی صرف پوسٹ شیئر کر دینا اور سمجھ لینا کہ
पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। उनके मुताबिक अगर ऑनलाइन एक्टिविटी हकीकी दुनिया के काम से न जुड़े तो उसका असर थोड़ा रह जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इस क्रिटिसिज्म का जवाब भी मौजूद है। मैनुअल कॉस्टेलर जैसे सोशल थिंकर्स कहते हैं कि 21वीं सदी में पब्लिक ओपिनियन पहले ऑनलाइन बनती है और फिर सड़कों पर नजर आती है। उनके मुताबिक डिजिटल दुनिया और हकीकी दुनिया को अलग अलग समझना अब मुमकिन नहीं रहा। हकीकत शायद इन्हीं दोनों सोच के दरमियान कहीं मौजूद है। मीम्स अकेले इनकलाब नहीं लाते, लेकिन वो इनकलाब के लिए ज़हनी माहौल ज़रूर तैयार करते हैं। वो लोगों के जहन से खौफ कम करते हैं, पावर की गैर मामूली इमेज को आम इंसान की सतह पर ले आते हैं और आवाम को ये एहसास दिलाते हैं कि वो अकेले नहीं हैं। यही वजह है कि बहुत सी सरकारें तंजिया मवाद या ह्यूमर पर सख्त रिएक्शन दिखाती हैं। दुनिया की मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसे कई वाक़यात पेश आते हैं जहां सिर्फ मीम्स बनाना या शेयर करने पर लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, गिरफ्तारियां हुई या ऑनलाइन कंटेंट हटाया गया। इससे एक बात साफ होती है कि पावर सिर्फ क्रिटिसिज्म से नहीं बल्कि मजाक से भी खौफ खाती है, क्योंकि क्रिटिसिज्म पर दलील दी जा सकती है लेकिन पब्लिक के कहकहे का जवाब देना आसान नहीं होता। अब ज़रा वापस भारत की तरफ आइए। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सामने आने वाली मीम कैंपेन के बारे में लोगों की राय अलग अलग हो सकती हैं, मगर उसने एक हकीकत फिर साबित कर दी कि मॉडर्न पॉलिटिक्स में नैरेटिव सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से नहीं बनता, वो मीम्स, शॉर्ट वीडियोस, हैशटैग्स और यूज़र्स की क्रिएटिव पार्टनरशिप से भी बनता है। आज हर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर और मुखालिफ अपने अपने डिजिटल इकोसिस्टम में मुसलसल कंटेंट तैयार कर रहे हैं। एक मीम बनता है, फिर उसके दर्जनों नए वर्जन आते हैं, फिर वो मुख्तलिफ ज़बानों में ढल जाता है और देखते ही देखते वो एक कलेक्टिव पॉलिटिकल ज़बान बन जाता है। यही वो चीज़ है जिसे लिमोर शेफमैन सोशल क्रिएटिविटी कहती हैं। इस पूरे अमल से एक और सबक भी मिलता है। अगर पॉलिटिशियन सिर्फ स्पीचेस पर डिपेंड करें और अब पब्लिक सिर्फ मीम्स पर, तो दोनों एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाएंगे। डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि ह्यूमर भी हो, रिसर्च भी हो, क्रिटिसिज्म भी हो और फैक्ट्स भी हों। एक कामयाब मीम अगर लोगों को सोचने पर मजबूर करे तो वो डेमोक्रेसी को मजबूत बना सकता है, लेकिन अगर वो झूठ, नफरत या गलत मालूमात फैलाए तो वो सोसाइटी या समाज को बांट भी सकता है। इसीलिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी सिर्फ मीम शेयर करना नहीं बल्कि ये जांचना भी है कि उसके पीछे हकीकत क्या है, उसका सोर्स क्या है और क्या वो किसी ऑर्गेनाइज्ड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा तो नहीं। आखिर में शायद यही कहा जा सकता है कि 21वीं सदी की पॉलिटिक्स को समझने के लिए सिर्फ पार्लियामेंट, इलेक्शन और जलसों को देखना काफ़ी नहीं, हमें मोबाइल फ़ोन की इस छोटी सी स्क्रीन को भी समझना होगा जहां हर रोज़ हज़ारों मीम्स जन्म लेते हैं, करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं और खामोशी से उनके जहनों में नई तस्वीरें बना देते हैं। हो सकता है एक मीम कभी हुकूमत न गिराए, लेकिन ये ज़रूर तय करता है कि लोग सरकार को किस नज़र से देखेंगे, किस ज़बान में उसका जिक्र करेंगे और किस अंदाज में उस पर हंसेंगे। और सियासत की तारीख हमें यही बताती है कि जिस दिन अवाम किसी ताकत से डरना छोड़कर उस पर हंसना शुरू कर दें, उस दिन तब्दीली का पहला चैप्टर लिखा जा चुका होता है। कॉकरोच जनता पार्टी की मूवमेंट के दौरान आप सब ने मीम्स देखे होंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।